بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والاربعون 46واں سبق اسم فاعل کا بیان۔ جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ یعنی ایسی ذات جو جس کے ساتھ فعل قائم ہو رہا ہے، جیسے کہیں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی مدد کرنا کام ہے، مدد کرنے والا ہے، مدد کرنے والے کی وجہ سے وہ کام ہو رہا ہے تو اب وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسم کی بات کریں تو ایسا اسم مشتق جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، وہ اس کو، اس لفظ کو، اس اسم مشتق کو اب اسم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے آکل، کھانے والا، مکرم، عزت کرنے والا، معلم، سکھانے والا۔ اسم فاعل کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ اسم فاعل جو ہے یہ بالکل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے۔ یعنی جیسے فعل معروف جو ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا تھا، ان 6 اسماء کو نصب دیتا تھا، اسم فاعل بھی ایسے ہی اپنے فاعل کو رفع دے گا اور 6 اسماء کو نصب دے گا۔ جیسے دیکھیں یہاں پر مثال ہے، مفعول مطلق اگر با آ رہا ہوگا اس اسم فاعل کا تو وہ اس کو نصب دے گا۔ جیسے ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے۔ یا اس کو یوں کر لے کہ ماں کا اس طرح والا کر لے، ما قائم زید قیامن، زید کیا ہی کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ زید کیا ہی کھڑا ہے، مفعول مطلق زید ہی کھڑا ہے، یا اس طرح کر کے یہ معنی کر لیں اگر یوں ترجمہ۔ اور مفعول فی اگر بن رہا ہے تو مفعول فی کو بھی نصب دیتا ہے۔ حل صائم زید، کیا زید روزہ رکھنے والا ہے، غدن کل۔ اب یہ لفظ غدن جو ہے مفعول فی بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ مفعول معہو اگر ہوگا تو اس کو بھی نصب دے گا، اجائن بردن، جائن اس میں فائل ہے، جائن تھا، یہ تعلیل کی وجہ سے یہاں پہ جائن بن گیا۔ بردن اس کا فائل ہے، اجائن بردن کیا سردی، کیا آنے والی سردی، والجباتا اور کیا سردی آنے والی ہے، والجباتا اور جبے بھی، یعنی جیکٹیں جو بڑے جبات ہوتے ہیں وہ بھی آ رہی ہیں ساتھ۔ والجباتا اگر آپ غور کریں واو کے ساتھ اگر کوئی اس میں مفعول آتا ہے، اسم آتا ہے تو، اور ایسی صورت میں واو معیت کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ اس میں مفعول معہو بن جاتا ہے۔ مفعول لہو اگر آتا ہے تو اس کو بھی یہ نصب دیتا ہے۔ جیسے حل قائم بکرن اکرامن، کیا بکر کھڑا ہوا عزت کرنے کے لیے۔ یہاں پر قائم اس میں فائل ہے اور بکرن اس کا فائل بن رہا ہے جو مرفوع ہے، لیکن اس میں مفعول جو ہے مفعول لہو، یہاں پر مفعول لہو اکرامن بن رہا ہے، جو جو پیچھے اس پہ فائل کا فعل ہے یہ قائم ہونے کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ اگر حال بن رہا ہو تو اس کو بھی نصب دیتا ہے، حل ذاہب زید راکبن، کیا زید جانے والا ہے سوار ہونے کی حالت میں۔ یا تمیز بن رہا ہے، منفجرۃ ارض عیونن، کیا زمین پھٹ گئی چشموں کی وجہ سے۔ عیونن یہاں پر زمین کی یہ تمیز بن رہی ہے، تو تمیز جو ہوتی ہے وہ حالت نسبی میں ہوتی ہے، تو یہاں پر منفجرۃ جو اس میں فائل ہے اس نے عیونن کو تمیز بنا کر بطور منصوب نصب دیا۔ اور اگر فعل متعدی کا اس میں فاعل کے ساتھ اس کا مفعول بھی ہو، اس میں مفعول بھی آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو نصب دیتا ہے۔ ناصر زیدن، کیا زید مدد کرنے والا، امرن امر کی، یہاں پہ ناصر جو ہے یہ امر کو نصب دے رہا ہے۔ اب توجہ رہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی چند شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح صفت مشبہ کی بھی ملتی جلتی شرائط ہے۔ آپ غور کیجئے اس میں فاعل کے عمل کی شرطیں کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں یا تو اس میں فائل الف لام کے ساتھ ہوگا یا الف لام کے بغیر ہوگا۔ اگر تو آخری لائن میں دیکھیں، اگر اس پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں، وہ عمل کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ فعل کو، اپنے فائل کو رفع بھی دے گا، اپنے مفعول کو نصب بھی دے گا، ان 5 اسما جو آئیں گے ان کو نصب دے دے گا۔ لیکن اگر اس میں فائل پر الف لام نہ ہو تب اس کے عمل کے لیے شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ اس میں فائل حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا ہونا چاہیے، یا اس سے پہلے موصوف ہونا چاہیے، یا اس سے پہلے ذوالحال یا نفی یا استفہام ہو، تب کر کے یہ بغیر الف لام والا اس میں فائل جو ہے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں فائل پر الف لام نہ ہو
تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ حال اس مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو۔ جیسے ان سب کی مثال آ رہی ہے۔ سب سے پہلے مبتدا دیکھیں، پہلے مبتدا ہوگا اس میں فائل سے، زید قائم ابوہ، ترجمہ ہے زید اس کا والد کھڑا ہونے والا ہے، زید اس کا والد کھڑا ہے، یا تو حال کے ترجمے میں کریں یا مستقبل کے ترجمے۔ اب اس کے لیے شرط یہ بھی تھی کہ الف لام کے بغیر اس میں فائل ہوگا تو اس سے پہلے مبتدا ہو، تو یہاں پر زید مبتدا، قائم ابوہ اس کی خبر بن جائے گی، یا اس میں فائل عمل کرے گا، اپنے فائل کو رفع مفعول کو نصب دے گا، یا اس طرح کے 6 اسما کو نصب دے گا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جیسے جاء ولد قائم اخوہ، ایسا بچہ آیا کہ اس کے والد جو ہے، اس کا بھائی جو ہے کھڑا ہوا ہے۔ جاء ولد قائم اخوہ، ایسا بچہ آیا کہ اس کا بھائی کھڑا ہے۔ یہاں پر قائم اس میں فائل رفع دے، یہ اس میں فائل جو ہے عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ اس وقت اس کا معنی جو ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ بن رہا ہے وہ موصوف بن رہا ہے، ولد موصوف ہے، قائم اخو پورا اس کی صفت بن رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ نے موصوف صفت والا سبق پڑھا تھا، یہ صفت سببی بن رہی ہے۔ تیسری مثال دیکھیں کہ اس میں فاعل یا مفعول سے پہلے ذل حال ہونا چاہیے۔ جاء زید راکبا غلامہ، راکبن اس وقت حالت نسبی میں ہے، کیوں؟ کیونکہ زید ان کا یہ حال بن رہا ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام، زید کا غلام، اس کا غلام راکبن سوار ہو کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار ہے۔ یہاں پر لفظ دیکھیں راکبن، یہ زید ان کے لیے حال بن رہا ہے، اور غلام ہو اس کو یہ رفع دے رہا ہے اس وجہ سے کہ راکبن کا فائل بن رہا ہے۔ آگے دیکھیں دوبارہ کہ اگر اس سے پہلے نفی آ جائے، ما ذاہبن احدن، ذاہبن اس میں فائل ہے، احدن کو رفع دے رہا ہے، اپنا فائل بنا رہا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف نفی آ رہا ہے، ما، اس سے پہلے نفی آ جائے یا اس سے پہلے استفہام بھی آ جائے تب بھی وہ رفع دے گا۔ ذاہب احد، کیا کوئی ایک جانے والا ہے؟ حمزہ استفہامیہ ذاہب، اب یہ الف لام کے بغیر ہے تو عمل کرے گا، اپنے بعد والے اسم کو رفع دے گا، جو بھی اگر مفعول وغیرہ کچھ بھی بنتا ہو وہ بنے گا، کیونکہ اس سے پہلے حرف استفہام آ گیا۔ اگر اس پر الف لام نہ ہو، اس میں فائل پر الف لام نہ ہو، تو اس کے عمل کے لیے اب کوئی شرط نہیں۔ الف لام نہ ہونے کی صورت میں شرط تھی، الف لام ہونے کی صورت میں کوئی شرط نہیں تھی۔ رأیت الناصرہ، میں نے ناصر کو دیکھا، لفظ ناصر اس میں فائل ہے، الف لام اس پر داخل ہے۔ اب دیکھیں کیا آگے ترجمہ ہے، رأیت الناصرہ، میں نے ناصر کو دیکھا، عمرن، سوری ناصرہ یہاں پر اس میں فائل نام کے طور پر نہیں ہوگا، صفت کے طور پر ہوگا، یوں ہوگا رأیت ناصرہ عمرن امسی، میں نے مدد کرنے والے کو دیکھا، امر کی مدد کر رہا ہے کل، ٹھیک ہے جی؟ گزشتہ کل میں نے مدد کرنے والے کو امر کی مدد کرتے دیکھا، ایسا ترجمہ ہوگا، رأیت الناصرہ، میں نے مدد کرنے والے کو دیکھا، امر کی کل گزشتہ کل میں مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر الناصرہ یہ عمل کر رہا ہے، امرن کو بطور مفعول یہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلے آگے دیکھیں، قواعد و فوائد میں ہے نمبر 1، ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے فاتحن، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا، بنانے کا طریقہ بھی دیکھا کہ یفعلو سے یا حرف کو ہٹا دیں، فا کلمہ کے بعد الف لگا دیں، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں، لام پر تنوین دے دیں، تو اس میں فاعل بن جاتا ہے، فاتحن، ناصرن، حافظن، صادقن، ساجدن، ٹھیک ہے؟ لیکن غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں کیا کریں گے، علامت مضارع کی جگہ میم مدموم آ جاتی ہے، جیسے اکرما یکرمو، اکرام مصدر ہے، اکرامن مصدر سے جو اس میں فاعل یکرمو ہے نا، یا کو علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، میم مدموم لگا دیں گے، اور ما قبل کا جو سب سے آخر والا ہے اس کو کسرہ دے دیں گے، مکرمن،
मुतरजिमुन तर्जमा करने वाला। मुतदहरिजुन, देखिए रा मा कबल से आखिर वाले कलिमा को कसरा दे दिया। तदहरजा या तदहराजू था, तदहरजा या तदहराजू, क्या किया? हरफे आतैन हटा दिया, मी में मदमूम लगा दिया अलामत मुजारे की जगह पर, और आखिर का माकबिल कसरा देकर आखिर वाले को तनवीन दे दी, मुतदहरिजुन कर दी। सुलासी मुजर्रद ऐसे बना, और सुलासी मजीद फी से ऐसे बना। दूसरा कायदा देखिए, इसमें फाइल के बाद ऐसा इसम हो, फाइल बन सकता हो, तो वही उसका फाइल बनेगा। इसमें फाइल के बाद एक ऐसा इसम जाहिर में आ जाए जो फाइल बन सकता है, तो वही उसका फाइल बनेगा। जैसे अदारिबुन जैदुन, अब ये लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ है, और दारिबुन के आगे आप जैदुन को इसका फाइल बना सकते हैं, तो आप इसे फाइल बना देंगे। अदारिबुन जैदुन, क्या जैद मारने वाला है? वरना इसमें अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें जो मौजूद जमीर होगी वो फिर फाइल बन जाएगी। जैसे अजैदुन मुकरिमुन बकरन, क्या जैद मुकरिमुन इसमें फाइल है, इसका तर्जुमा होगा इज्जत करने वाला। अब जब भी अलिफ लाम के बगैर होगा तो हाल या मुस्तकबिल के माना में करेंगे, तब अमल करेगा। क्या जैद इज्जत करने वाला है या इज्जत करने वाला होगा बकरन, बकर की। ठीक है जी। कायदा नंबर 3 देखें, फाइल अगर इसमें जाहिर हो, तो जैसे फेल में आप वाहिद फाइल लाते थे, यहां पर भी इसमें फाइल वाहिद ही आएगा। जैसे अकाइमुन वाला दानी, क्या दो बच्चे खड़े होने वाले हैं? और अगर फाइल अगर इसमें जमीर हो, तो अब इसमें फाइल जमीर के मर्जे के मुताबिक आएगी। अर्रिजालू नासिरूना, ठीक है जी। राजुल नासिरुन, राजुलानी नासिरानी, अर्रिजालू नासिरूना आएगा। क्योंकि नासिरूना के अंदर जमा की जमीर जो होगी, वो जमा जो है वो पीछे अर्रिजालू की तरफ बराबर, गिनती में भी बराबर जा रही है, मुजक्कर मुन्नस होने में भी बराबर जा रही है। ठीक है जी। कायदा नंबर 4 देखिए, इसमें फाइल तज़कीर तानीस में भी अपने फाइल के मुताबिक आता है। बिल्कुल जैसे फेल आता है, इसमें फाइल भी तज़कीर तानीस में अपने फाइल के मुताबिक होगा। हादा वलादुन आलिमुन अबूहु, ये बच्चा इसके वालिद आलिम है। हादा वलादुन आलिमतुन उम्मुहु, ये बच्चा उसकी माँ आलिमा है। ठीक है जी। सिफत सबबी आपको याद होगा, सिफत जी। सबबी में उसमें तस्गीर तानीस बराबर नहीं होती। जिसकी आप सिफत ला रहे हैं, जैसे यहां पर वालिद की सिफत ला रहे हैं, तो वालिद मुजक्कर, तो आलिमुन भी मुजक्कर का लफ्ज। वालिदा की सिफत ला रहे हैं, तो वालदा मोन्नस, तो लफ्ज भी मोन्नस। अब अगर वालिद, ये वालदा जो है, उसकी यूं समझे कि उसकी जो मोन्नस है वो तस्निया या जमा है, तो उसके मुताबिक ही आपको तस्निया जमा लाना होगा। पांचवी मिसाल कायदा देखें, फाइल अगर मुन्नस से लफ्जी है, इसमें जमा या जमा मुकस्सर हो। आपको पता था कि हमने मुअन्नस का लफ्ज इसमें जमा या जमा मुकस्सर होता है, तो ऐसी सूरत में इस फाइल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। जैसे अतालिउन शमसुन, आप यूं भी कह सकते हैं अतालिआतुन शमसुन, क्या सूरज निकलने वाला होगा, क्या सूरज तुलू होने वाला होगा। ठीक है जी। अगर फाइल मुअन्नस से लफ्जी है, आपको पता है शमसुन को हम मुअन्नस से लफ्जी इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको लफ्जों में मुअन्नस अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। माँ नासिरुन कौमुन, कौमुन लफ्ज है, इसमें जमा है, इसके लिए आप नासिरतुन भी लाएं या नासिरुन लाएं, मर्जी है आपकी। और जमा मुकस्सर, आपको पीछे एक कायदा भी याद करवाया था कि जो जमा मुकस्सर होती है ना, जमा मुकस्सर वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो आप चाहें तो अजाहिबतुन भी पढ़ लें या अजाहिबुन पढ़ लें, दोनों बराबर है। ठीक है जी। अब यहां पर दो जी। कायदे आपको बयान किए जा रहे हैं। देखिए इसमें मुबालगा, अब जो इसमें मुश्तक मुबालगा पर दलालत करे, होता तो वो काम करने वाला ही होता है, इसमें फाइल की तरह ही होता है। तो इसमें एक थोड़े से कायदे आपको बयान कर रहे हैं, जो इसमें मुश्तक मुबालगा हो, मुबालगे का सीगा हो, उस पर दलालत करता है, उसको इसमें मुबालगा कहते हैं। जैसे
अकालुन बहुत ज्यादा खाने वाला, जुलूमुन बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला। इसमें मुबालगा मुख्तलिफ औजान पर आता है। फ़आलुन, फ़ुऊलुन, फ़आलतुन, फ़ाइलुन और फ़ाइलुन वगैरह, ये सब के सब इसमें मुबालगा के औजान समाई होते हैं, बने बनाए नहीं होते। अरबन ने जो कहा वही हम उसको मानते हैं कि ये इसमें मुबालगा है। अब पता कैसे लगेगा? जब हम अरबी पढ़ रहे होंगे, मिसाल के तौर पे आप अरबी की कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसमें एक लफ्ज आया फ़आलुन के वजन पर, खय्यातुन बहुत ज्यादा सीने वाला, अत्तारुन बहुत ज्यादा खुशबुओं वाला, है ना, दब्बाजुन बहुत ज्यादा खाल को पकाने वाला, जी। दब्बाज। अब लफ्ज आया, आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसमें मुबालगा है या क्या है, सिफ्त मुशब्बह है, क्या है? आप खोलेंगे डिक्शनरी, डिक्शनरी में लफ्ज जो फा आइन लाम देखेंगे ना, उसके आगे अस्मा, पहले अफआल आ रहे होंगे फिर अस्मा आएंगे, तो अस्मा में आप जाकर यहाँ पर तलाश कर लेंगे, अच्छा ये इसमें मुबालगा का सिगा है। और आपका जहन माशाल्लाह इतना जहीन है कि आप एक बार किसी लफ्ज को पहचान लेना, तो आप हमेशा उसे वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3-4 साल तो आपका भूलते नहीं है। ये जहन में रखिएगा आप, ठीक है? इसमें मुबालगा भी जिक्र करदा जी। शराइत के साथ इसमें फाइल की तरह अमल करता है, यानी जैसे ही अलिफ लाम के साथ होगा या बगैर अलिफ लाम के होगा, जैदुन फातिनुन इब्नुहु, फातिन इब्नुहु, कि जैद उसका बेटा जहीन है, फतीन है। जा तिलमीजु तालिब इल्म आया, कौन सा तालिब इल्म? अल मद्दाहु उस्ताजुहु इय्याहु, कि उसके उस्ताज जो हैं उसके बहुत ज्यादा मिदहत करने वाले हैं, उसके उस्ताज उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं, मिदहत करने वाले हैं, उसकी तारीफ में करने वाले हैं। सेम टू सेम वैसे ही वही कवायद और जवाबित हैं। ठीक है जी। आप क्या कहते हैं, इसमें मफऊल जी। का सबक आज ही पढ़ लें या कल पढ़ा जाए? है बहुत आसान सा है, सेम टू सेम इसी तरह मिलता जुलता है, जैसे हमने अभी इसमें फाइल के कवायद पढ़े ना, वैसे ही इसी तरह ही है। कल आप कोशिश करिएगा, इसमें कल मफऊल, पढ़ ले तो चलें, पीछे वाला जी दोहराइए। ठीक है, इसमें मफूल और सिफ्त मुशब्बा, क्योंकि ये तीनों मिलते जुलते हैं, इनके भी सिफ्त मुशब्बा का सबक आप पढ़ के आइएगा, बस एक बार पढ़ नजर से घुमाइएगा, फिर इंशाल्लाह आपको कवायद और ज़वाबित आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, जी। चलिए आइए, जी। जी। दुरूद पाक पढ़। अच्छा जी, मैंने आपको ये किताब भेजी थी, पता नहीं आपको मिली कि नहीं मिली, अ, जिसमें गिरदाने बनी हुई हैं, गिरदाने लिखी हुई हैं। जी जी, मिली। मिल गई हैं। जी जी अब देखें, इसमें लिखा हुआ है मिली है हजूर, मिली है। जी जी तसरीफ़ात मिली। सगीरा, सुलासी मुजरद बा हमज़ा वसल असबाब इफ्तिआल। अब इसकी तमाम गिरदानें पढ़ने में थोड़ी सी आजमाइश आ रही थी कि बच्चे किस तरह पढ़े, तो अभी यही जो मस्दर है जिससे हम ये हमने पढ़नी है, अगर इसके सफ़ा नंबर आप 134 पर आ जाएं, तो वहां पर ये सारी सरफ कबीर लिखी हुई है। ठीक है, सफ़ा नंबर 134 पर आ जाएं, यहाँ से ये शुरू हो रही थी। सरफ सगीर सुलासी मुजर्र सुलासी मजीद फी गैर मुल्हक बरुबाई बाहमजा फसल असबाब इफ्तिआल इजतिनाब। और यहाँ पर भी अगर आप सर्फ में गौर करें, सुलासी मजीद फी बाहमजा वसल असबाब इफ्तिआल इजतिनाब, वही मसदर है। अब इसमें सरफ सगीर पहले लिखी है, इजतनाबा यजतनिबु इजतनाबन फ़हु मुजतनिबुन, उजतुनिबा युजतनबु इजतनाबन फदा का मुजतनिबुन और मुजतनबुन। लम यजतनिब लम युजतनब, ला यजतनिबु ला युजतनबु, लन यजतनिबा लन युजतनबा, ला यजतनिबन्ना ला युजतनबन्ना, ला यजतनिबन ला युजतनबन। अल अम्रु मिन्हु इजतनिब ली तुजतनब ली यजतनिब ली युजतनब, वन्नहयु अन्हु ला तजतनिब ला तुजतनब, ला यजतनिब ला युजतनब, वज़र्फु मिन्हु मुजतनबुन मुजतनबानी मुजतनबातुन। अब तवज्जो करें, यहाँ पर इसमें ये आगे गिरदान खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर ज़र्फ के सीगे के बाद आला, और इसमें तब्दील और फ़ेल ताज्जुब का सीगा भी है, यानी सुलासी मजीद फी से जो गिरदानें आती हैं उसमें ये तीन भी आते हैं, इसमें आला का सीगा भी आता है, मा बिहिल इज्तिनाबु, बस एक ही लफ्ज है, यानी ऐसी चीज जिसके जरिए से
रुका जाए, परहेज किया जाए, इसमें आला का तर्जमा ही होगा। अफ़अलु तफ्तील मुज़क्कर मुनु अशद्दु इज्तिनाबन, बहुत ज्यादा परहेज करने वाला। और फेल ताज्जुब, इससे फेल ताज्जुब इन अल्फाज पर आता है, माँ अशद्दा इज्तिनाबन, क्या ही बचा, क्या ही शदीद बचा, वो बेहतरीन बचा। व अशदिद बिही इज्तिनाबन, या बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ वो बचा। ये फेल ताज्जुब है, ठीक है जी। अब आइए इनके सरफे सगीर अगर आपने पढ़नी है, इज्तनाबा फेल माजी है। इज्तनाबा, इज्तनाबा, इज्तनाबू, इज्तनाबत, इज्तनाबता, इज्तनाबना, इज्तनबता, इज्तनबतुमा, इज्तनबतुम, इज्तनबती, इज्तनबतुमा, इज्तनबतुन्ना, इज्तनबतु, इज्तनबना। आपको आसान लग रही है, समझ आ रही है? यही फेले मजहूल पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। उजतुनिबा, उजतुनिबा, उजतुनिबु, उजतुनिबत, उजतुनिबता, उजतुनिबना, उजतुनिबता, उजतुनिबतुमा, उजतुनिबतुम, उजतुनिबती, उजतुनिबतुमा, उजतुनिबतुन्ना, उजतुनिबतु, उजतुनिबना। फेले फुजार मारूफ अगर पढ़ें, यजतानिबु, यजतानिबान, यजतानिबूना, तजतानिबु, तजतानिबान, यजतानिबना, तजतानिबु, तजतानिबान, तजतानिबूना, तजतानिबीना, तजतानिबान, तजतानिबना, अजतानिबु, नजतानिबु। फेले मजहूल अगर बनाएंगे तो इससे पूरी सरफ कबीर ये बनेगी, यु जताना बु, यु जताना बानी, यानी बचा गया। अब इसका तर्जमा देखें ना आप, तो परहेज करना, परहेज किया उस एक मर्द ने, परहेज किया गया वो एक मर्द, मजहूल फेल का तर्जमा ही होगा। युजतानबु, परहेज किया गया वो एक मर्द, युजतानबा ने परहेज किए गए वो दो मर्द, युजतानबू ना परहेज किए गए वो सब मर्द। जो पीछे आपने पढ़ा था ना, जो पीछे आपने मेहनत की थी, वो अब आपकी सामने आपको मदद दे रही है, फायदा दे रही है। युजतानबु, युजतानबानी, युजतानबूना, तुजतानबु, तुजतानबानी, युजतानबना, तुजतानबु, तुजतानबानी, तुजतानबूना, तुजतानबीना, तुजतानबानी, तुजतानबना, उजतानबु, नुजतानबु। समझ आ गई पैर भाई? अफेले नफी जहद पलम, ये मारूफ की गिरदान जो है बिल्कुल ऐसे ही बनेगी कि जी यज तानिबू से लम यज तानिब, आखिर के पांच सीगों को, मरफू सीगों को जज्म देना है, आखिर में हरफ इल्लत हो तो गिरा देना है। ये हरफ इल्लत वाली अभी गिरदान ही नहीं है, नूने एराबी हो तो उसे गिरा देना है। यज तानिबू से लम यज तानिब, तर्जमा क्या करेंगे? लम यज तानिब, नहीं परहेज किया उस एक मर्द ने। लम यजतानिब, लम यजतानिबा, लम यजतानिबु, लम तजतानिब, लम तजतानिबा, लम यजतानिबना, लम तजतानिब, लम तजतानिबा, लम तजतानिबु, लम तजतानिबी, लम तजतानिबा, लम तजतानिबना, लम अजतानिब, लम नजतानिब। पहले मजहूल पढ़े तो लम युजतनिब, नहीं परहेज किया गया वो एक मर्द, लम युजतनब, लम युजतनबा, लम युजतनबु, लम तुजतनब, लम तुजतनबा, लम युजतनबना, लम तुजतनब, लम तुजतनबा, लम तुजतनबू, लम तुजतनबी, लम तुजतनबा, लम तुजतनबना, लम उजतनब, लम नुजतनब। ठीक है जी। फेले जी जी नफी ताकीद बलन नासबा, मारूफ मजबूल, लई यजतानिबा, इसका तर्जमा ये होगा, हरगिज नहीं परहेज किया जाए, हरगिज नहीं परहेज करेगा वो एक मर्द। फेले नफी ताकीद बलन नासबा, लन यजतानिबा, लन यजतानिबा, लन यजतानिबू। इसके बनाने का तरीका भी आपको याद होगा, जो पांच मरफू सीगे हैं उनके आखिर में नसब देते हैं। यजतानिबू, वहां से बन गया लन यजतानिबा, लन तजतानिबा, लन तजतानिबा, लन अजतानिबा, लन नजतबा। इन पांच सीगों को नसब देगा, हरफे इल्लत को नहीं गिराता, है ना। आखिर में बस अलिफ हो तो उसको वाजे हो जाता है वो, आखिर में ये हमजा हो तो वो जी अलिफ के साथ बदल जाता है। और आखिर में नूने एराबी को गिरा देता है, बस ये इतना फर्क करता है। तो इसी तरह ये 3 मिनट अभी हैं, चलें इसको आगे करते हैं, इसको आगे मजीद पढ़ेंगे, पूरे बाप को पढ़ लेना है। तो ये करना क्या है, इंशाल्लाह अगले पीरियड में, सर्फ के पीरियड में आपको अर्ज करता हूँ, आप अगली वाली आईडी में शामिल हो जाएं।